ଶିଖା ମୋତେ କର ମାଗୋ ଦୀପ ଶିଖା ମୋତେ କର ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ ସଳିତା ଜଳି ଜଳି ଯାଉ ମୋର ଦୀପ ଶିଖା ମୋତେ କର ମାଗୋ ଦୀପ ଶିଖା ମୋତେ କର ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଏକାନ୍ତ ଭକତି ରହିଥାଉ ସଦା ମା ତୁମ ପ୍ରତି ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଏକାନ୍ତ ଭକତି ରହିଥାଉ ସଦା ମା ତୁମ ପ୍ରତି ତୁମରି ପ୍ରେମ ତୁମରି ପରମ ପ୍ରେମରେ ଖାଲି ତୁମରି ପରମ ପ୍ରେମରେ ଖାଲି ମୋ ଅନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଦୀପ ଶିଖା ମୋତେ କର ମାଗୋ ଦୀପ ଶିଖା ମୋତେ କର ନ ଆସୁ ମୋ ମନେ ଅଜ୍ଞାନ ଚେତନା ନ ଚାହେଁ କିଛି ମା ବିଳାସ ବାସନା ନ ଆସୁ ମୋ ମନେ ଅଜ୍ଞାନ ଚେତନା ନ ଚାହେଁ କିଛି ମା ବିଳାସ ବାସନା ଖାଲି ଲୋଡ଼ା ମାଗୋ ଶ୍ରୀପଦ ସେବାରେ ଖାଲି ଲୋଡ଼ା ମାଗୋ ଶ୍ରୀପଦ ସେବାରେ ଦିଅ ଟିକେ ଅଧିକାର ଦୀପ ଶିଖା ମୋତେ କର ମାଗୋ ଦୀପ ଶିଖା ମୋତେ କର ତୁମ ସେବା ଯନ୍ତ୍ର କି ମାଗିବି ମା ତୁମ ସେବା ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ରହୁ ମା ତୁମ ସେବା ଯନ୍ତ୍ର କି ମାଗିବି ମା ତୁମ କାମ ପାଇଁ ସ୍ପୃହା ରହୁ ମା ତୁମରି ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ପ୍ରକାଶ ତୁମରି ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଯୋଗ୍ୟ କର ଦୀପ ଶିଖା ମୋତେ କର ମାଗୋ ଦୀପ ଶିଖା ମୋତେ କର ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ ସଳିତା ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ ସଳିତା ଜଳି ଜଳି ଯାଉ ମୋର ଦୀପ ଶିଖା ମୋତେ କର ମାଗୋ ଦୀପ ଶିଖା ମୋତେ କର ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ପାଠଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଏହି ସର୍ବଜୀବନ ସ୍ତରୀୟ ଆମର ଯେଉଁ ପାଠଚକ୍ର ସାପ୍ତାହିକ ଏଥିରେ ଆଜି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ତାହା ହେଉଛି ସମର୍ପଣ, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସମର୍ପଣ, ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସରେଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ସମର୍ପଣ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ଦେଇପାରିବା ଆମମାନେ ଏ ସାଧନା ପଥରେ, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର କର। ସେ ଆମକୁ ଏ ଉପରେ ବିଷୟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित 8 जून तथा राज्यस्तरीय ऑनलाइन पाठचक्र उपस्थित समस्त मातृकृपा आशायी अपाभाई मानक
सुभाष भाईर सादर सप्रेम प्रणाम। यही चमत्कार संध्या तार भीतर एक आलोच्य विषय वस्तु मध्य ततोधिक चमत्कार पूर्णांग समर्पण। तेणु यही पूर्णांग समर्पण को आम गोटे आंगल बुझीबा। समर्पण तो आम विभिन्न आंगल आम आलोचना करिसंती। आज आम आलोचना करिबा पूर्णांग समर्पण। पूर्णांग समर्पण को श्री अरविंद गोटे माने गोटे लाइन रे जदि आम बुझीबा को चेष्टा करिबा जहा इंटीग्रल सरेंडर बोली करे कहउचंती सेही जिनसटा को बुझी दे सारिला परे आमे जानिबा कोन लेखा आइछि श्री अरविंद ताको केमिति आमे ताको मां को भाषा रे पूर्णांग समर्पण रो अर्थ होउछि कोन गोटिए मेसेज देइचंती ताको आमे बुझी गले आमे बुझिबा इंटीग्रल सरेंडर कोन। केही भगवान को निजर आत्मा को समर्पण करे तो केही निजर जीवन को आसीबे समर्पण कोन विभिन्न प्रकार समर्पण को आमे आलोचना करिबा। आम समय प्राबंधी को देखि आमे आलोचना करबा को निश्चित प्रचेष्टा करिबा। किंतु माँ जहाँ कहते जो इंटीग्रल सरेंडर कहले आम कौन सरेंडर विभिन्न प्रकार मार्ग को आम जाइछंती। सरेंडर कौन कन्सिक्रेशन कौन विभिन्न प्रकार समर्पण तामसिक माने सरेंडर ठारू आरंभ करी भास्ट सरेंडर कंप्लीट सरेंडर एब्सोल्यूट सरेंडर सरेंडर इन द सर्विस ऑफ द सोल विभिन्न प्रकार सरेंडर आम देखुचंती। इंटीग्रल सरेंडर सरेंडर माने कौन होची ऑफ द इंडिविजुअल बीइंग विभिन्न प्रकार समर्पण को देखि सारला परे आम देखा जो इंटीग्रल सरेंडर बोलिक आज जो टॉपिक टी रखिंट तार अर्थ माँ गोटे लाइन रे कहते कहीं भगवान को निजर आत्मा को समर्पण करे तो कहीं तार जीवन को कहीं तार कर्म को समर्पण करे तो कहीं तार अर्थ को समर्पण करे। किंतु खूब कम लोक संख्यक लोक अच्छा जो मैंने भगवान निकट में सामग्रिक भाव में निजक एवं निजर सबकि को उत्सर्ग करती। सेमानक आत्मा सेमानकर जीवन सेमानकर कर्म सेमानकर धन संपत्ति यही माने ही हेले भगवानंकर यथार्थ संतान। आउ बोधुए मत लगुनि एक विराट गैदरिंग रे आपण माने बसिचंती एवं शुणुचंती या ठारू भल डेफिनेशन बोधुए मु जानि परुनी। तापर आमे जहा को जिबा से होउची केवल एक्सटेंशन को आसबा। किंतु आपण आकु जानंतु आकु अनुभव करंतु मु किछि कोन मां जहा लिखिचंती से को कोट करूची। जहा को माँ कहले कई कई निजर आत्मा को समर्पण करती कई कई जीवन को समर्पण करती कई कर्म को समर्पण करती कई अर्थ को समर्पण करती। किंतु खूब कम लोक तापर कहते खूब कम लोक अच्छा जो मैंने कौन करती भगवान को निकट में सामग्रिक भाव में माने थरे नुहे इंटीग्राली निजको निजर सबकि को उत्सर्ग करती से आत्मा जीवन कर्म धन संपत्ति सबुजाक उत्सर्ग कर ताको लिखुचंती यही माने ही हेले भगवान यथार्थ संतान। तेणु यही कथा जानी सारिला परे आपण चिंता करी देखंतु मु प्रकृत रे माने देइछि धन देइछि आत्मा देइछि प्राण देइछि मन देइछि सब जाक देइछि ना मु सामग्रिक भाव में मु सब किछि देइछि। यही होउछि चिंता करिबा दरकार एवं बुझिबा दरकार। गोटे छोटिया याकु नै कि गोटे रिलेटेड गोटे छोटिया कथाटा कहबा तापर हम आलोचना भीतर को जिबा। कारण आलोचना आम अनेक आंगल ये टॉपिक को आम विभिन्न आंगल आलोचना कर। आज गोटे छोटिया कथाटा कहबा तापर आम आलोचना भीतर को जावा। गोटे बाटरे गोटे मंदिर पाखे गोटे मालटाई बिक्री होउछि हार हार फूल फूल हारटाई बिक्री होउछि। जो फूल हारटी जो बिक्री होउछि ताकू सांगे सांगे गोटे मंदिर ब्राह्मण जाइए देखला ता मन पाईगला कहला मु यही टाकू नहीं कृष्ण मंदिर यही मंदिर टाकू जदि यही हारटा को नहीं जदि मो कान्हा बेकर मु चढ़ाई दियंती कान्हा केते सुंदर देखा जाए कथा ना। देखो चिंता करंतु ता भितर आसुची मु जदि फूल हारटा को नहीं कान्हार बेकर जदि मो दियंती ताले कान्हा केते सुंदर देखा जाते। सर तापर जाइए से दुकानी जे बिक्री करुला ताको पचारले कहले केते पैसा यार दाम केते पैसा तो सी सब सांगे सांगे कहला 50 टंका ये पैसा देकर कि ब्राह्मण से 50 टंका भी बहुत किसी तेणु 50 टंका देकर जो कि जाऊँगी से कौन कले देखले गोटे जमीदार से बाटे आसिक पहुंचला से जमीदार कुआड़ को जाऊँ गोटे बेश्यालय को जाऊँ सी सब भाव यही जो फूल हारटा एत चमत्कार है मुझे नहीं मो जो जाऊँगी नहीं सी के सुंदर के भल पाइब। तेणु देखो दुई जनकर चेतना देदेवाई चाहूँगी हारटर मूल्य हूँ 50 टंका। तेणु जड़े कहे मुझे कान्हा बेकर धरइबी आउ जड़े कहे कौन जाने मुझे जो बेश्यालय को जाऊँगी गिफ्ट देवी
ତେଣୁ ତାପରେ ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଠୁ ସେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି କହୁଛି ମୁଁ ତତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି, ମତେ ଦେଇଦିଏ। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବହୁତ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଯିଏ ତାର ଲାଭ ପାଇଲା ଯୋଉଠି ଦେଖିବ। ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି। ଏମିତିକା ହାର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେକରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଭା ପାଇବ କେତେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହିକି ସିଏ ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ, କି ଜମିଦାର ମଧ୍ୟ ଛାଡିବାକୁ ଯାଉନି। ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅକ୍ସନ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା 1,00,000 ଟଙ୍କା, ମାନେ 50 ଟଙ୍କାର ହାରଟା 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେତିକିବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ନାହିଁ ପଛ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ଜମିବାଡି ଯାହା ଅଛି ବିକ୍ରି କରିଦେବି, ଦେଇଦେବି, ଆଉ କଣ ଅଛି। ସେତିକିବେଳେ ସେପଟେ ସେ ଜମିଦାରଟା ବସିକରି ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର 1,00,000 ଟଙ୍କା ସୁନା ହାରଟା, ଅର୍ଡିନାରୀ ହଁ ସୁନା ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ସେଇଟା ଟଙ୍କା କଣ କରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ଦେବି। ଏପଟେ ତ ଡାକି ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ତେଣୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର କମ ହବନି। ତେଣୁ କହିକି ସେ ତାର କଣ କଲା, ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ କହିକି ଛାଡି ପଳେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗତ୍ୟା ନବ କିଏ ସେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ଡିଟରମିନ୍ଡ ମୁଁ ନେଇକରି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି ଏବଂ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଜମିବାଡି କରି ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଦେବି। ନେଇକରି ଗଲା, ଜମିଦାର ପଳେଇଗଲା। ଇଏ ତାକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର 50 ଟଙ୍କାର ହାରଟା ଯୋଉଟା ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ଜମି ବାଡି ଘର ସବୁ ଯାକ ବିକ୍ରି କରିଦେବି, ନେଇକରି ଆଉ ଆଗ ନାହିଁ ପଛ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକରି ଚଢେଇଦେଲା। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେକରେ ଚଢେଇଦେଲା। ଦେଖିଲା କି ଚମତ୍କାର ଦେଖା ହଉଛି, ଖୁସି ହେଇଗଲା, ପ୍ଲାବିତ ହେଇଗଲା, ଆନନ୍ଦରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯଦି ସିଏ ପର୍ବ ସରିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ତେଣୁ ବସିକରି ଭାବୁଛି ତ ମୋର ତ ଘର ବାଡି ତ ସବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା ସେ ତ ସବୁ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି କୁଆଡେ। ଏଇଆ ଭାବିକିରି କହୁଛି କୋଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇକି ଶୋଇବି, ଭଗବାନ ତ ଖୁସି ଦେଖାଉଛି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଗଲା ଗଲା ଆଉ। ଏତିକି କହିକିରି ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲା, ସେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ତାରି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସମୁଜ୍ଜଳ ଫୁଲମାଳ ଆକାରର ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ମାଳ, ହୀରାର ମାଳ କଣ କରୁଛି ଆସିକରି ଠିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଥରେ କଣ କରୁଛି, ଚାହୁଁଛି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ବୁଲିକରି ଚାହୁଁଛି, ଥରେ ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଗାର୍ଲାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ହୀରାର ମାଳ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଣ ଭଗବାନ, ଏଇ କଣ ସମର୍ପଣ, ଏଇ କଣ ଚିନ୍ତା, ଏଇ କଣ ମନ, ଏଇ ହଉଛି କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ତ୍ତି, ଏଇ ହଉଛି କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ। ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କଣ କରୁଛି, ସେ ଆସୁଛି, ଛାଡିକି ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେ ସେତିକିବେଳେ ଭାବୁଛି, କହୁଛି ମୋର ଭାଗ୍ୟ କଣ ଆଉ ଏ ନବାବର ଭାଗ୍ୟ କଣ, ସେ ସବୁ ଚାଲିଛୁ ଜମିଦାରର ଭାଗ୍ୟ କଣ। ଏଇ କଥା ଭାବିକିରି କଣ କରୁଛି, କହୁଛି ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରେମ। ସେତିକିବେଳେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି, କହୁଛି ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରେମ, ଏଇ ହଉଛି ସମର୍ପଣ, ଏଇ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଆରି ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସମର୍ପଣ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଦେଇଛୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଛି ଆଉ। ଯେମିତି ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢି ସାରିଲା ବେଳେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନୁ ହେଇ ହଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ଯାହା ବାସି ଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ କ୍ଲେମ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଆମର କିଛି ରଖିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ, ଏଇଭଳି ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ମା ତାକୁ ତାଙ୍କ ଲାଇନରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କହୁଛନ୍ତି କଣ, ମାର୍ଗଟି ଦୀର୍ଘ, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ଦୀର୍ଘ, କେତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିବ ଠିକ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଏ। ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର ମେକ୍ସ ଇଟ୍ ସର୍ଟ, ଦ ରୋଡ ଇଜ ଲଙ୍ଗ ବଟ୍ ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର ମେକ୍ସ ଇଟ୍ ସର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ 20 କିଲୋମିଟର, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଥକି ପଡୁଛନ୍ତି, ରହିଗଲେଣି। ହଠାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଗାଡିରେ, ବସ ମୁଁ ତତେ ନେଇକରି ଛାଡିବେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ସେ ଗାଡି ବାଲାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସହାୟତା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅକିଞ୍ଚନ ସହାୟତା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ 20 କିଲୋମିଟରଟା ହଉଛି 20 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏଇ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ କଣ କହିଲେ, ମାର୍ଗଟି ଦୀର୍ଘ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଏ। ପଥଟି କଷ୍ଟ, ରୋଡ ଇଜ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଥାଏ ତାହାକୁ ସହଜ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାବ। ଆପଣ ଯେମିତି ପଢନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲିବି ବାଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ମା ଦିଅ ମା କୃପା ଆଶିଷ, କୃପା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ ବାଟରେ ଯାଉଥିବେ। ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନସେକେବୁଲ ଫେଥ୍। ଭଗବାନ ଆସିବେ ନା, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ନିହାତର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଭଗବାନ। ଆରି ଭିତରେ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ହଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପି ଦେବା ହଉଛି ତୁମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମକୁ ପରିହାର କରିବା। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏଥିରେ କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଶାଳତା।
ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରେ କୋଉଠି ଆସୁଛି ନା ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଥିବେ। ବିଶାଳ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ କଣ ନା ନିଜର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରହିଥିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମା ବେଙ୍ଗର ପେଟ ଫାଟିଲା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସୀମା ନିଜ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କରିଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମା ବେଙ୍ଗ ପେଟ ଫୁଲେଇ ଫୁଲେଇ ଯେତେ ବଡ କରୁନା କାହିଁକି ସେ କେବେ ହାତୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଠି କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପି ଦେବା ହଉଛି ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିସୀମାକୁ ପରିହାର କରିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜନ୍ମ ବେଳୁ ସବୁବେଳେ ବିଶାଳ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପରିସୀମା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୀମିତତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ସେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାଟାକୁ ଟପି ଯିବା, ନିଜେ ଚାହିଁକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଟଣା ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଚିରି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବେ। ସେତିକିବେଳେ ବିଶାଳତା ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଇ ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ଉଠ ବୋଲିକିରି ମା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? କହିଲେ ଆପଣ କହିବେ ଏତେ ଗୁଡା କହିସାରିଲେଣି, 10-15 ମିନିଟ ହେଲାଣି ଆମେ ଶୁଣିଲୁଣି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁହ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମର୍ପଣ କରେ କଣ ନା ଦେଇଛି। ମୁଁ କଣ ଦେଇଛି? ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମାନେ ଇଏ କରିଛି, ଆକୁ ଦେଇଛି, ନଡିଆ ଦେଇଛି, କଦଳୀ ଦେଇଛି, ସବୁ ଦେଇଛି। ଆକୁ କଣ ସମର୍ପଣ କହନ୍ତି? ମାଆକୁ କହିଦେବୁ ମା ସମର୍ପଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବେ? ତୁମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇସାରିଛ। ତୁମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯଦି ନେଇସାରିଛ ତାହେଲେ ସମର୍ପଣରେ ବାଟ ଦେଇଛ। ଏହା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣର ଆବେଗରେ କିମ୍ବା ସେ ସବୁ ଏକତ୍ରୀକରଣରେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ୟାର ଏକତ୍ରୀକରଣରେ କେବଳ ହେଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା, ତ ଅଳ୍ପ ପଢିବା, ସମୟର ପାବନ୍ଧୀକୁ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି କଣ ସମର୍ପଣ କରିବେ? ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଗପଟି ଶୁଣିଲେ ନବାବ ଜମିଦାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କିଛି ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର ହଉଛି କାରଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଘର ବାଡି କରିଛି, ତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 1,00,000 ଟଙ୍କାଟା ଦବା ହେବାକୁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କେବଳ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଘର ଚଳି ସାରିଲା ପରେ 500 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି। ଅତି ବେଶୀରେ ସେଇ 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କିଛି ଦେଇପାରିବେ, 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ଆସୁଛି, ଟିକିନିକି ସମର୍ପଣ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସର୍ବଶେଷ ପୁକାରୁପାଙ୍କ ସମର୍ପଣ। ଯାହାର ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଆପଣ ଯାହା ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି, ହେଉ ଇଚ୍ଛା ପୁରାଣ, ଯାହା ବାଛି ଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେ ମାନେ କେମିତି କହନ୍ତି ନା ଅଚଳ ମହାମେରୁ ବସିଛନ୍ତି, ମା ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲିନ ସ୍ଲେଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପଢିଥିଲେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ଭୁଲି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପଛକୁ ପଛକୁ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଅଛି, ମତେ କଣ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ନା ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ପ୍ୟାରିସରୁ ଛାଡିକି ଏଠିକି ଆସିଛି, ମତେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ତୁମେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅହଙ୍କାର ନ ଟୁଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆରେ ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ରହିଯାଅ, ତୁମର ରହିବାର ଅଛି, ଭଗବାନ କଣ କରିବା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, କୋଉ ଦିନ ସିଏ ଯୋଉ ଟିକିକ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଠିକ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ଗ୍ୟାପ୍ ଟିକେ ଅଛି ସେ କୋଉ ଦିନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ରହରଣ 2 ଥର ହେଇଥିଲା, ବସ୍ତ୍ରହରଣ 2 ଥର ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହେଇଛି କୋଉଠି? ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଇଥିଲା, ବସ୍ତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ତାକୁ ମତେ ମୋର ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ରୂପତି ସଭା ତଳେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଜଣାଣ, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ହେଳ ଲଜ୍ଜା ବାରଣ, ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତ ବାରଣ, ମୋର ନଳିନୀ ବନ କୁତଲ ଦଳନ, ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ। ଜଣେ ମାଗୁଛି
ମୋର ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର, କାରଣ ଦୁଃଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆସିକିରି ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋର ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର। ଠିକ ସେଇଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋପୀ ମାନେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଜଣକର ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ଜଣକର ବସ୍ତ୍ରର ନାହିଁ। କିଏ କେମିତି ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ସିଏ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭରା ରାଜସଭାରେ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ତାକୁ ସେଠି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଣ ନା ସମର୍ପଣ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ହାତୁନେ ଛୁଆ ମେରା ହାତ ତୁନେ ମୁଝେ କାହା ଛୁଆ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ସମର୍ପଣର ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ନାରଦଙ୍କର ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣକୁ ଯାଇକିରି ଦେଖେଇବି, ମୁଁ କହୁଛି କେଡେ ବଡ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ହଉଛି। କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କଣ ହେଲା ଡାକ୍ତର ଦେଖିଦବା, କାରଣ ଆମକୁ ତ ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ତ ଡାକ୍ତର ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନା ନାଇଁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋଗରେ ସେ ଭଲ ହବ ନା। ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ଭଲ ହବ ମତେ କୁହ ନା, ଯଦି ତୁମେ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦବ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଆମେ କୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛୁ। ଯଦି ତମେ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦେଇଦବ ତାହେଲେ ଔଷଧ ଦରକାର ହବନି। ସେତିକିବେଳେ ଆଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ଭକ୍ତ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ପୁଣି ପାଦ ଧୂଳି ଦେବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀକି ଯାଇ କୁହ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ପାଦ ଧୂଳି ଦିଅ, କହିଲେ ନାଇଁ 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 ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦବୁ ପାଦ ଧୂଳି, ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କୁଆଡକୁ ଯିବେ, ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ଗୋପୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଯାଇକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ନା ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, କଣ କଲେ କୁହ ଭଲ ହବ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କଣ, ଯଦି ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ପାଦ ଧୂଳି ତ ଟିକିଏ କାହିଁକି ନବ, ପୁରା ସେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ନେଇଯାଉ ନା, ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ନେଇଯାଅ, କୃଷ୍ଣ ଭଲ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଇଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ନେଇକି ଯାଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ହସି ହସିକି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ପ୍ରେମର ଅବସ୍ଥା, ସମର୍ପଣର ଅବସ୍ଥା କଣ ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହଉଛି ସମର୍ପଣ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି ହେଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ସେଠି କଣ ଅଛି ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ, ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିଜ ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଧୂଳି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବୋଲିକରି, ନା ମୁଁ ପାଦ ଧୂଳି ଦେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋପେ ଗୋପାଙ୍ଗନା କେମିତିକା ସମର୍ପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକିନିକି ସମର୍ପଣ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜୀବନର ସବିଶେଷ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମର୍ପଣ, ଏପରିକି ବାହାର ରୂପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏବଂ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ସବୁ ଯାକ ଦେଇଛି, ଯାହା ଭାବୁଛି, ଯାହା ମୋର ଅଛି, ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବି କେମିତି, ଏଇ ହଉଛି ସମର୍ପଣ। ଏହାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଟିକନିକ ସମର୍ପଣ, ତାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହଉଛି କଣ ନା ସବୁ ପରିବେଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସମର୍ପଣ ପ୍ରକୃତରେ କରିଥିବେ, ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଯାହା ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି, ଯାହାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଲା ସବୁ ପରିବେଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଭାବୁ, ଅନୁଭବ କରୁ କିମ୍ବା କର୍ମ କରୁ, ତାଙ୍କରି ନିକଟର ହେବାର ଅବଲମ୍ବନ ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା କରୁଛୁ, ଯାହା ଭାବୁଛୁ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସବୁ ଯାକ କଣ ହଉଛି ନା କେବଳ ତାଙ୍କରି ରିଏଲାଇଜେସନ ପାଇଁ, ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଖାଲି ଧନ ରଖିବିନି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ରଖିବିନି, ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥିବ, ନହେଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ପଇସା ମିଳିବ, ମୋ ବାପା ରଖିଛି ମତେ ପଇସା ଦବ ନାହିଁ। କର୍ମ, ଚିନ୍ତା, ଫିଲିଙ୍ଗ ସବୁ। ଆଉ କଣ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ଯେପରି ଆମକୁ ହବାକୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ତ ଏବେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତୋର ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହଉଛି। କାରଣ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ, ଟୁ ନୋ ଦ ଡିଭାଇନ, ଟୁ ସର୍ଭ ଦ ଡିଭାଇନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିବି, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲେ ମୁଁ କାହା ସେବା କରିବି? ଆପଣ ଯାଇକିରି କାହାର ତା ଘରେ ଯାଇକିରି ପଶି ପଲକ ସେବା କରିବି ନା କଣ? ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତୋର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନଟା ହଉଛି ମତେ କଣ, ମତେ କହ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ସେବା କରିବି, ତୋର କୋଉ କାମ କରିବି, ତୁ ମତେ ଯୋଗ୍ୟ କର, ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ହଉଛି କଣ ନା ମାଟିଟିଏ, ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାଟାଏ, ତୁ ତାକୁ ମାନେ କଣ କରିବୁ, କେମିତି ତିଆରି କରିବୁ। ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା, ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ, ମୋର କଣ କେମିତି ୟୁଟିଲିଟି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଇ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ତୁ ଯଦି କଣ କରିବୁ, ଗୋଟେ ପଥର କରିକି କାହାକୁ ଠେଲାଟାଏ ମାରିବୁ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ। ଯଦି ସେଇଆକୁ ପଥରକୁ କଣ କରିବୁ ନା ତାକୁ ପାଣି ପକେଇକିରି ଚକଟିକିରି ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ କରିବୁ, ସେ କାଲି ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ କେମିତି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବୁ, ସିଏ ମୁଁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛି ମାଟିଟିଏ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ।
तोर काम हूँ कौन मत या जीवन देवु या ट्रेनिंग करू और कम लगे आ प्रतिदिन केमी मत कम जीवन में मुझे आगू को जाऊँगी से मत कर व्यवस्था करी तेणु यहीपरी भाव जब आपण भितर आसूची जानवे मुझ समर्पण करने योग्य है पूर्णांग समर्पण तो अलग कंप्लीट सरेंडर एब्सोल्यूट सरेंडर इंटीग्रल सरेंडर भास्ट सरेंडर तापर आसो निजे प्रभु जो सरेंडर करते भास्ट सरेंडर से परवर्ती अवस्था आसा टी आपने पढ़ी सावित्री क्लास एनिवे तापर कहते मत जहाद्वारा सी जमी हाँपाई चाहूँगी आम अधिक रु अधिक ताहा ही उठा प्रति मुहूर्त आम चिंता करूँ माँ को प्रार्थना करूँ लॉर्ड लेट द विल बी डन माइन नॉट माइन भगवान तोर इच्छा ही पूर्ण हो मोर इच्छा नुहे किंतु कौन होपटे कहूँ जहाँ सेपटे जाकि कहूँ भगवान ये कामटा हो जाऊ अरे तो इच्छा जब पूर्ण हम तो भगवान मुझे इम्पोज करुँगी सरेंडर आसला कौटी एवं पवित्रतार संकल्प प्रकाशित कर सामर्थ्य लाभ कर आम प्रेम मध्यम हो उठा तेणु आमको भगवान तैयारी कर तो प्रेम गढ़ा प्रेम वर्षा प्रेम आह्लादित कर और तो कम लगा यही भली जिनस यही चिंता आसो ता ना मुझे जापरि कौन करी ना दे तो देती पार्चक्र थी आज 500 टका खर्च कर 10-20 जन को अफलाइन आखि आनिक खायापी देती किसी मैटर करूनी कहले कौन कर अरे तोहरी धन तत्ते जा मझे मैत्र बोलाई अरे ये कौन दे पूजा करने ना फूल अच्छा से फूल तैयारी करथिला किए से ना भगवान आउ कौन देचु ना धूप से धूप तैयारी करथिले किए से ना भगवान को इच्छा रही अच्छा गला सरला आउ कौन देचु ना सेंट टिके पकईली ना आगुरी तो पकई ना आज गोटे दिन क्या पाठ्यक्रम आज खायापी आनिक सब लोक किसी खायापी करदे ना करदे ना हाँ ठीक अच्छे अच्छा से जो पैसा रोजगार कलु से कहार ना भगवान अच्छा सबू जाक जब भगवान तू देलु कौन चिंता कर देखु भगवान फूल भगवान गच भगवान मंदिर भगवान जो केत जन तो घर को आसे सी कोरोना टाइम सी भी भगवान जहाँ भी कले तू जो आसिक जो प्रार्थना है जी बस जहाँ आलोचना कले जहाँ जमी सब जाक भगवान जो पैसा खर्च कलु भगवान तू भी हूँ भगवान भगवान इच्छा सब जाक है पाग भी भल है तो चिंता कर देखो सब जाक भगवान मुझे देली कौन मु गर्व कर भर मुझे कौन मुझे कौन चिंता कर जहाँ दवाई करुँची प्रति मुहूर्त में चिंता करी सेल्फ एनालिसिस अतीतटा फेरी आसबनी आपड़ एपर्यंत जो समय कटेलानी सी फेरबार किसी संभावना ना केवल गोटे जिन फेर कौन ना जोटा आगामी काली को भविष्यटा आसूसी केमी माधुर्यमय करें आप अच्छी तेणु तापर बर्तमान वास्तव समर्पण ट्रू सरेंडर बोलिक कहते रियल सरेंडर बोली कहते तुमको प्रसारित करे समर्पण कर ना हाँ वास्तव समर्पण कर येस आई हैव गिवन सरीच ना हाँ तेणु वास्तव समर्पण कर तार क्यारेक्टरिस्टिक हूँ कौन ना निज को प्रसारित करे प्रसारित माने कौन विस्तारित कर प्रसारित करदेव संकुचित करना कि आम तो समर्पण करके संकुचित हो जाऊँ लुचि जाऊँ अरे केमी कौन वास्तव समर्पण है कौन तुम सामर्थ्य को अभिवृद्धि करे जी शक्ति थी जो वास्तव समर्पण कर निजर सामर्थ्य बहुत बढ़ीज जब हनुमान बसी ना राम नाम जमी शुणिला मुझे डेईकि सीता को धरिकी पलि आसबि प्रसारित हो जाती सामर्थ्यर अभिवृद्धि होती तुम गुणात्मक और परिणामात्मक मान वृद्धि करुँच तेणु चिंता कर देखो गुणात्मक और परिमाणात्मक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये हूँ ग्रोथ करुच्ची जहाँ तुम हासिल कर तेणु यही भाई अवस्था भितर पचारे जब मुझे समर्पण करुँची एब्सोल्यूट केमी कौन मुझे जानी प्रकृत में समर्पण करुँची ना यही भाया एक्सपांशन हम वाइडनिंग हम ओपनिंग हम तेणु यही भाया जिन आसवा कथा तापर पचार मुझे एक्सपांशन ये सी तो मुझे जापरूनी वाइडनिंग जापरूनी के हाइटनिंग होती उच्चक जाऊँगी जापरूनी छोटिया छोटिया लाइन में कहना केमी कौन मुझे जानवी ये सब जिन हूँ कौन केमी कौन जना पड़ो मुझे कौन बुझी श्री अरविंद बुझाऊँ ईश्वर जहाँ कहते करवा केमी ईश्वर इच्छा अनुसार इच्छाटी करवा हूँ गूढ़ रहस्य प्रथम आम कहीदे लेट दाई विल बी डन नॉट माइन भगवान तोरी इच्छा ही पूर्ण हो मोर नुह किंतु एथे कहते कौन भगवान इच्छा अनुसार काम करवा भगवान इच्छा अनुसार जब कम न होता आप सागे सागे बस मत बस भाषण शुणा आरंभ करेंगे कहले आ भगवान इच्छा बिना कौन पत्रटे तो गचर हलुनी पवन तो उड़ूनी सूर्य को तले पड़ूनी वर्षा तो होनी आम कौन देदेनु आ कौन आम निजे रखीचु कहले ना सेमती मत मत पढ़े कले कौन हम निजे पढ़ु निजे बुझु वास्तव हूँ कौन श्री अरविंद 5-6 लाइन कहले बड़ा चमत्कार लाइन कहले कहले जब यही जिन आप जानवे मुझे प्रकृत में भगवान इच्छा को कंडीशन को साटिस्फाई कर कौन इफ ह्यूमन विल कुड बी मेड वन विथ द गॉड्स चिंता कर देखो भल कर पढ़ु कारण
आपण माने जो माने बसिचंती प्राय माने मु भाबुची बोधुई आपणक सहित माने चारिआडे खोजी आसिले आपणक ठारू अधिक अंतरंग बोते मु का सहित एते हेई नै तेणु अंततः जिनसटा को बुझीबा को चेष्टा करिबा कारण जदि एते अंतरंग हेई कि जदि आमे दीपा जदि आगु को न जाई परबा जदि विपद न बुझीबा खाली बसिकरी भाषण दे देके सुनि देके तो भाषण दिन राति 24 घंटा चलछि दिन राति 4 रू राति 12 पर्यंत चलुछि सकाळ 4 रू राति 12 पर्यंत चलछि किंतु ताकू नुहे जिनसटा को अत्यधिक क्रिटिकली आमे बुझीबा टेक्निकली बुझीबा इफ ह्यूमन विल कुड बी मेड वन विथ द गॉड्स भगवान संकल्प मनीषर संकल्प जदि एक बिंदु रे परिणत भगवान जहाँ संकल्प कर भगवान तार सही संकल्प मनीष सही संकल्प कर सेकेंड हूँ कौन इफ ह्यूमन थॉट कुड इको द थॉट ऑफ गॉड आपण जो चिंता करुँचा आपण मनर चिंता कहते ना जदि भगवान चिंता आपण भितर जदि प्रतिध्वनित हम ताहले कौन हम जानते आप कहे हाँ मुझे कौन मनर मोर बोली किसी रखी भगवान जहाँ कहते कहूँ मैंने बहुत समय पर्यटन आम पूरा गालुआमी पूरा उस्ताद तेणु से कहते जदि या ना कौन दीटा लाइन शुणु प्रथम कहले कौन मनीषर संकल्प भगवान संकल्प एक हो द्वितीय लाइन में कहे भगवान जहाँ चिंता करुँचा मनीषर चिंता भितर प्रतिभान हम कहे यहाँ आम कौन यहाँ कौन आम होनी आम आम नई आम एमती करें कहे ना मत से कथा कहनी आउटपुट या हवा दरकार ना कौन मैन माइट बी ऑल नोइंग एंड ओमनिपोटेंट आपण सर्व ज्ञान अधिकारी होते सर्वशक्तिर अधिकारी होते नाई ना मुझे कहीं हेनी हेनु जदि मिलला कौटी चिंता कर देखु जदि हो जाता अलग कथा हो जाता जदि हेनु माने तो मलानु मिली ना आपण आ गालु मारे कौन हम तेणु तापर कहते पुणी श्री अरविंद बुझुंट प्रकृति में मनुष्य द्वारा हो पार ना जानते एट ही वर्क्स इन द नेचर्स डाउटफुल रे प्रकृतिर संदेहपूर्ण रास्तार मनुष्य तथापि आपण कहे तो समस्त चली मोर चलती कहार तो हम मोर तो हम एक सीमित नुहे कहार हम ना मोर हम नहीं मोर हम नहीं दुनिया हमनी एमतीका कथा कहबे जी कह गालू बनी चपटा चटना पकेबे माँ पाखे रही नेगेटिविटी कौन माँ पाखे रही हम ना बोलिक कौन माँ पाखे रही मोर असंभव बोलिक कौन तार कौन कह पड़ो श्री अरविंद कहते एट द फोर्स ऑफ द मैन कैन बी ड्रिवेन बाय द गॉड्स फोर्स तोर शक्तिर सीमितता अच्छी तू पारि पारुनु किंतु टिके पढ़ीचु जानिचु तू नहीं पारुनु भगवान को डाके भगवान शक्ति आसी ते टाणी नौ मोर शक्ति मुझे चली चलिक घंटा कर अति बेसी 2-4 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर्यटन जापरि कि गोटे सुपरसोनिक आसी मत टेकिक नहीं पलैब मुझे तो घंटा भितर कुआड़े जी जाकर पहुँचे सुपरसोनिक आसिक लंडन में ओह्लैबी घंटा भितर मोर कौन प्रोब्लेम अच्छी एट द फोर्स ऑफ मैन कैन बी ड्रिवेन बाय द गॉड्स फोर्स तापर से नुहे से ये करें आउ कौन हम ना मैन्स माइंड कैन बी इल्यूमाइंड बाय द गॉड्स लाइट मनुष्यर जो मन नहीं मनटा नहीं बहुत कम जिन चिंता करुच्ची से भावुची मुझे सब जाक करदे एमती है सेमती है सब करदे कहले नाई मनुष्यर मनटा आलोकित हम कौटी ना भगवत मन द्वारा भगवत आलोक से कौन हम देन इज ए मिराकल डूइंग मिराकल्स आप कहे ना ना भगवान ज्योति मत आसूसी ना अनेक समय ग्लिम्स देखुची भल कथा अन्य मैंने देखुना आप देखी भल संख्या तो आउ कौन हो ना मत भगवान सहायता करुँच बहुत बढ़िया कथा से किसी सन्देह ना भगवान शक्ति आपण भीतर अच्छी आपको ठेली ठेलिक नौचे अन्य मैंने अचेतन आप अंततः सचेतन कहले से कौन यथेष्ट तापर आप अनेक मत गाड़ी दबा आरंभ करेंगे आमर तो हूँ तुम कहीं मुंड खेलुच ना मुझे जिनस मुंड खेलौनी जदि प्रकृत में भगवान शक्तिटा आपन को आसिक टाणिक नौ था जदि भगवान आलोक ज्योति जदि आपण मन को आलोकित करूँ कौन होता देन इज ए मिराकल डूइंग मिराकल्स आपण निजे मिराकल होता आपण भीतर अनंत कोटी मिराकल बाहर था जदि मिराकल बाहर ना मिराकल करना आप मिराकल होना अन्य मैंने किए मिराकल कर बसिक हाथ जोड़िक बसी मैंने जानुंट मुझे जहाँ करुँची ढुंगी ढुंगी मत ठकुचे दुनिया को ठकुचे भगवान को ठकुचे से जिन करुँची दस सो दस कैन ही ओनली बी नेचर्स किंग जदि प्रकृत आप प्रकृति माने कौन दैव दौड़ी मनीष गाई जानिक गोटे टाणिक गाई जाई गरम हो प्रकृति गरम हो बाहर गरम हो आप फैन दे शोई कहले ना आपण हो राजा प्रकृति आपण पाखे हाथ जोड़िक जाकर बस कह आज्ञा आप जुआड़ को ने मुझे जी जमी जो एक्जामपल ना आप जानवे जड़े सेतु बंध तैयारी हम सीता चली जाइए समस्त माने बस मानवीय लीला चली ठीक यही समय कौन कर जो पत्थर को पकाउं ये कौटी समुद्र भर को भासी जाऊँगी समस्त मुंड टेंशन आए कौटी केमी सेतु बंध बंधा हम केमी रागिक रामचंद्र कौन कहे हाँ तीर मारे कहते एकाथर समुद्र को सुखईदेवी आउ जो तीर मारे से समुद्र देवता वरुण थर दौटिक आसिक हाथ जोड़ी कहले प्रभु करुँच कौन
ना मु तुम जोटा सीधा आंगुठे नहला मुझे बंका आंगुठे करवा आरंभ करुँच नहीं आप कहीं काम करुँच ना कौन ना मुझे आप तो कहले मुझे तो आपे आपे सुखीजी कहला सुखी जीवार था मत बेपार करा पड़ता तो आज्ञा प्रकृति के नियम जो नियम ये प्रकृति नियम आपको करी किए ना आपण कर भांगुंट ये किए लीला प्रभु ते मत कम कम हवा दरकार कहना यहीटा तो कथा मुझे यहीटा कहीदेले तो मुझे करदेवी ना कौन नल नील अच्छा सी पकड़े छुईदेला मैंने राम लिखाई नल नील जब छुईक पकईदे सी भाषो मुझे पहरईक नेबी कल है आउ कौन अच्छी तेणु चिंता कर देखु कौ चेतना को आपको जावाक पड़ो से कहते देन इज ए मिराकल डूइंग मिराकल्स आपण एंड सो कैन ही दस ही कैन बी नेचर्स किंग प्रकृति आपन जमी वरुण आसिक रामचंद्र पाखे हाथ बढ़ाऊला ठीक से प्रकृति सम्राट आप ठिया होते आप आगे प्रकृति कौन कर मुनिया मारुव किंतु आप कौन कर ना जाकि प्रकृति पाखे एटी पाखे कौटी क्या नड़िया भोग देले तो क्या गंजेई डाकिले क्या 100 टंका चांदा देले यही भाया जिन कारण आम जाचु आम सब पछपटे बसिक जिंदाबाद कर व्यस्त किंतु आम देवता बोलिक आम कौन कर कौन कर संपूर्ण भाव भूली जा आरंभ कर तार परवर्ती अवस्था कहते नीरव हुआ शांति तथा दृढ़ विश्वास सहित निजक अर्पण करमी कौन मुझे निजक देदेवी शांत भाव कहते जिते पार्टी नीरव हो जातु कौटी नीरव आप कहे घंटा टाइम नीरव हो जाए मुझे घंटा टाइम नीरव हो जाए किंतु मुझे आपण प्रोब्लेम को बुझीपारुची कहीं ये जो 8टार भितर 8टार 9टा भितर पिला 3 थर आसिक पहुंची तार पाठ जहाँ दिखाई बसी करदेवाई ताकू खाइबा भोक थी शनिवार दिन आज स्वामी आसिक पहुंचुव रोषे कले खाइबा देवे तेणु तार भितर आपण मैंने केते जिन भोगुवे आम ता भी जिन बुझीपारुँ कारण न बुझा बेले अवस्था ना आम 2 वर्ष है कंटिन्यूअसली तो आपण सहित आम तो अच्छु विभिन्न माध्यम आम जानूँ से प्रोब्लेम कौन कि ता भीतर भी अंततः आपण मैंने संघर्ष करी जिनस को धरी माड़ी बसी रखी गेट स्टेज नीरव हुआ शांति तथा दृढ़ विश्वास सहित निजक अर्पण कर दियो तापर कहते जहाँ सब घटे से सब सर्वदा परमेश्वर इच्छा ही घटे अन्य किसी ना एनीवे समय धीरे 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 आम पाखे आसिक पहुँचुची तार भितर आम जा धीरे धीरे आगू जा गोटे जगह रही पारिबा नहीं तेणु कनसिक्रेशन बोलिक कौन कहले जो कहते मोर सब जाकर कनसिक्रेशन समर्पण भाव ए सिंसियर कनसिक्रेशन ऑफ ऑल यू आर and all you do is for the sadhana much more effective than meditation अधिकांश समय आम कंपेयर करूँ जे समर्पण करवा निजक देदेवा सेल्फ कनसिक्रेशन भल ना ध्यान करवा बसिक घंटाए घंटाए भल ताकू श्रीअर माँ गोटे चमत्कार गोटे लाइन मात्र बुझे कौन कहते ए सिंसियर कनसिक्रेशन जो दे दौरान कनसिक्रेशन भाव बोलिक आत्म उत्सर्गीकरण जो कहते ऑफ ऑल यू आर तुम्हें जहाँ ऑल यू डू तुम्हें जहाँ करुच in the sadhana is much more effective than meditation जदि ताकू देदेव से साधना अपेक्षा मेडिटेशन अपेक्षा यथेष्ट भाव में मूल्यवान ए सन्देहर अवकाश ना तार परवर्ती अवस्था माँ पुणी समर्पण कहते द सरेंडर टू द डिवाइन इज टू रिनाउंस योर नैरो लिमिट्स एंड लेट योरसेल्फ बी इन्वेटेड बाय इट एंड मेड द सेंटर फॉर इट्स प्ले तेणु जदि संकीर्णतार सरेंडर भगवान को समर्पण भगवान पाखे समर्पण करार अर्थ निजर जिते संकीर्णता अच्छी ताकू तुम्हें रिनाउंस कर दियो त्याग कर दियो करदे सारा कौन कर यू से कौन करेंगे ना भगवान आसी तुमको आक्रमण करने आरंभ करेंगे कारण भगवान तुम्हें हो जाइए जेपर्यंत तुम्हें भगवान नहींच भगवान को आसी स्थापन करना भगवान को निज हृदय स्थापन करना से पर्यंत भगवान तुम सहित लीला करने को आसवे ना जिते संपूर्ण भाव में अहंकार को त्याग कर दियो भगवान के पाखे समर्पण कर दियो भगवान आसिक पहुंचे तुमको जबरदस्ती उठाई नहीं तुम सहित कौन करने तुम सहित आसिक लीला करने आसवा आरंभ करेंगे एंड मेड ए सेंटर फॉर इट्स प्ले निजर जो लीला तार केन्द्र करेंगे आसिक तुमको तापर कहते सरेंडर कहले कौन डिसीजन ओवर टू हैंड ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ टू द डिवाइन निजर दायित्व संपूर्ण भाव में आम कौन करवा ना भगवान पाखे देदेवा हूँ समर्पण एनीवे आम श्री अरविंदर अल्प केतोटी मेसेज देखा समय तो आप चली सरेंडर कहले श्री अरविंद केमी बुझुंट केमी बुझाऊँ अल्प केतोटी मात्र देखा विराट जिनस आम बुझा श्री अरविंद कहते द कोर ऑफ इनर गोटे हूँ इनर सरेंडर गोटे बर्तमान कहते इनर सरेंडर जो अच्छी आउटर सरेंडर भी अच्छी तेणु आउटर सरेंडर दे साष्टांग प्रणाम कर दौरान जाकर पहुँचले देदेले ये कले से कले सब जाक जानते तार रिपरक्यूशन तार प्रोब्लेम आप बुझी श्री अरविंद कहते द कोर ऑफ इनर सरेंडर इज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द डिवाइन
ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ମାନେ ଅନ୍ତରର ସହ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛୁ ନା ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେହି ତ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ମାନେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ତାପରେ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ମତେ ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା କହିବେନି କାହିଁକିନା ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମାସକୁ ପଚାରିବେ କୋଉଟା ସତ୍ୟ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କଣ କୋର ଅଫ ଇନର ସରେଣ୍ଡର, ଯୋଉ ଆନ୍ତଃସମର୍ପଣ ତାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିନିଷ କଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ନା କଣ ନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ ଦ ଡିଭାଇନ। ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ସିନିୟର ଆଶ୍ରମ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲନ୍ତି, ଆମେ ବସି 5 ରାଉଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାର୍କ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରୁ। ସେ ସେଠି ତା ଭିତରେ କହିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଭରେଜ ଦିନେ 2 ଦିନ ଗ୍ୟାପରେ କହିବେ ମୁଁ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଚାକିରି କରିକି ଆଣିଥିଲି ସବୁ ସେ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବସିକରି କହିବି ପାରେ ନା, କାରଣ ଏତେ ସିନିୟର ଲୋକ, ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ, ମୁଁ କହିପାରେନି। ଆରେ ଯଦି ଦେଇଦେଲ ତାହେଲେ କହିଲ କାହିଁକି, ଯଦି ଦେଇଦେଲ ତାହେଲେ କହିଲ କାହିଁକି, ଯଦି କହିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଦେଲ କାହିଁକି? ତାମାନେ ତୁମେ ଦେଇଛ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି, ନ ଦେଇଥିଲେ ହୁଏତ ହେଇଥାନ୍ତା କି କଣ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଇଛ କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ। ଭଗବାନ ମୋ କଥା ବୁଝିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଚଳ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯେମିତି କହିଲେ ନା ଭଗବାନ କେବେ ଆସିବେ ନା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେ ଭଗବାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ନା 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ। ଲୋ ବାପ 10 ଜନ୍ମ ପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ, ଛାଡ ମୁଁ ଏକୁ ଭାଙ୍ଗିଲି, ମୁଁ ଚାଲିଲି, ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ନିଜ କାମରେ କରିକି ବସିବି। ତୋ ଇଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ କହିନଥିଲି, ତୁ ଆଶ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିକରି ଯାଉଛୁ, ତତେ ବି ମନା କରିବିନି। ଗଲା କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆର ଜଣକୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ଟିକେ କହିଲେ ନା ନାହିଁ, ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲେ ନା, ହଁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲି, କଣ କହିଛନ୍ତି ନା 100 ଜନ୍ମ ପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। କହିଲେ ଏଇ କଥା, ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଆପ୍ଲିକେସନ ତ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ 100 ଜନ୍ମ, ମୋର କଣ କାମ ଅଛି କି? ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଚିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନାମ ଜପ କରିବା। ଯଦି ଭଗବାନ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋର ଚିନ୍ତା କଣ ଅଛି? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସରେଣ୍ଡର ମଷ୍ଟ ନେସେସାରିଲି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକାଥରେ ଦେଇଦେବି, ମାନେ ଚଟକଣା ବଜେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ବଡ ବଡ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ କଣ ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମୋର ଆମ ହାର୍ଟ ଆଉ ସୋଲ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କହିବେନି ମାନେ କଣ କହିଲେ ଦେଇଦେଲି ଆଉ କିଛି ରଖିନି। ସିଏ ଦେଖୁଛି ସେମିତି କିଛି ସରେଣ୍ଡର ହୁଏନି ନା କଣ, ମଷ୍ଟ ବି ନେସେସାରିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ମାନେ କଣ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହେଇକି ଚାଲିବ। ସରେଣ୍ଡର ଇଜ ଏ ଥିଙ୍ଗ ନଟ୍ ଡନ୍ ଇନ୍ ଏ ଡେ। ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ହେଇଯାଏ ନା। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ କଣ 2 ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲି ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମର କଥା, କାୟାକଳ୍ପ ଏବଂ ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର କେତେ ଫରକ ରହୁଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇଜ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇଜିଲି କମ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଭକ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଉ କଣ କିଛି ରଖିଛି, ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି, ସବୁ ଜାଗା ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇଦେଇଛୁ ନା ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ନା ହଁ। ସାବିତ୍ରୀ ସବୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କହୁଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର ଇଜ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇଜିଲି ଇଟ୍ କମ୍। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଭାବରେ ଆସେ କାହା ଦ୍ୱାରା, ବାଇ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଭକ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଥିବ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଲଭ୍ କରୁଛୁ, ଭକ୍ତି ଅଛି, କଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ଏହା ତ କହୁଛି ଆଉ, କାହିଁକି ନା ଭାଷଣ ଶୁଣିକି ଆସି ଯାହା ତାହା କହିଦେଉଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହା କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର କ୍ୟାନ୍ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇଜିଲି କମ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭକ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ସରେଣ୍ଡର କମ୍ ବାଇ ଲଭ୍। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରେମ ସହିତ ଭକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ସରେଣ୍ଡରଟା କେମିତି କଣ ଜଡିତ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ସରେଣ୍ଡର କମ୍ ବାଇ ଲଭ୍। ପ୍ରେମ ନହେଲେ ତ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୋଉଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ? ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ବୁଲୁଥିବ, ତାକୁ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଅନେଇ ଦେଲା ରାସ୍ତାରେ, ସେ ତାକୁ ଯଦି ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ବସି ଚଟକଣାଟା ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାହା ହେଇଯିବ, ମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକରି, ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବାହା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଘରେ ଚାଲିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ମିଳନ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁନଥିବ ଇଏ ବାହାର ଲୋକ କି ଇଏ ନିଜ ଲୋକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଥିବ। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲା ଚଟକଣା ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରେମ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ସରେଣ୍ଡର କମ୍ ବାଇ ଲଭ୍ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଲଭ୍ କମ୍ ବାଇ ସରେଣ୍ଡର। ପ୍ରେମ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ପ୍ରେମ କଲେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ସମର୍ପଣ କଲେ ହିଁ ପ୍ରେମ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏ ପ୍ରେମ ମାନବ ପ୍ରେମ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ସମର୍ପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦ ସରେଣ୍ଡର ମଷ୍ଟ ବି ଟୋଟାଲ ଆଣ୍ଡ ସିଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟସ ଅଫ ଦ ବିଇଂ।
ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସରେଣ୍ଡର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ରେ ନୁହଁ, ଆମେ ଅଲରେଡି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ ଟଙ୍କା ଦଉଛି, କିଏ ଦଉଛି, କିଏ ଜୀବନ ଦଉଛି, କିଏ ଆତ୍ମା ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଦବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସରେଣ୍ଡର କଣ କରିବ, ମଷ୍ଟ ବି ଟୋଟାଲ ଆଣ୍ଡ ସିଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟସ ଅଫ ଦ ବିଙ୍ଗ। ମାନସିକ ଭାବରେ, ପ୍ରାଣିକ ଭାବରେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ଚୈତିକ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ସିଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟସ ଅଫ ବିଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରଖିଥିବ, ସେମିତି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। The surrender to the divine mother is essential, for without it fulfillment the object of the ଯୋଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପଚାରିବେ ଯୋଗର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ? ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଟା ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ସରେଣ୍ଡର କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସରେଣ୍ଡର କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଗ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଟା ପର୍ପସ କଣ, ଯାଉଥିଲେ ଦୁନିଆକୁ ପଛ କରି ଚାଲିଗଲେ, ସେଠୁ କଣ ମିଶିଲେ ପାଇଲେ ନ ପାଇଲେ ସେ ଆଉ ଫେରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଅଲଗା, ଯିବେ ମିଶିବେ, ସେ ଶକ୍ତିକୁ, ସେ ଲାଇଟକୁ, ସେ ଇଲୁମିନେସନକୁ, ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ, ସେ ପାୱାରକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବେ, ତାକୁ ଆଣିକି ମ୍ୟାଟର ଭିତରକୁ ପେନିଟ୍ରେଟ କରାଇବେ ଏବଂ ମାଟର ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ସେଇ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ ପାଦରେ ଚାଲିଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଗୀ ଆମେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଇଏ ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି କଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ସନ। ଯୋଉ ଜିନିଷ କି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କେବଳ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଇଜ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ ଦ ମଦର। କେହି ଦେଇପାରିବେନି, କେବଳ ମାଙ୍କ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇଏ ଜିନିଷ ରୂପାନ୍ତର କେହି କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିଲେ ନା ସରେଣ୍ଡର ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ ମଦର ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ ଇଟ୍ ନୋ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ଯୋଗ। କାରଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗର ପର୍ପୋସ ହଉଛି ଦିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ନଟ୍ ରେସନାଲାଇଜେସନ ବଟ୍ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ ଅଫ ଲାଇଫ, not rationalization but the supramentalization, ଅତି ମାନସିକରଣ। ସେକେଣ୍ଡ ରେ କହିଲେ not the moralizing, ନୈତିକରଣ ନୁହେଁ, but the spiritualizing of life is the only object of the love of this yoga। ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ ଅଫ ଲାଇଫ, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ। ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ପର୍ପସ ମଣିଷର ତା ଭିତରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାର, ସକଳ ଚେଷ୍ଟାରେ କଣ କରିବ ନା କେବଳ ମଣିଷରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ସବ୍ ହ୍ୟୁମାନ, ପଶୁ ଆରି ଏଇ ଲେବୁଲ ଭିତରେ ସେ ରହିଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷଟିଏ ହବ। ଯଦି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଣିଷ ହବ, ସେ ଦେବତା କୋଉଦିନ ହବ, ଅତିମାନବ କେବେ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, ଦୁଇଟା ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ହଉଛି ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଧନ ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ। ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗରେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି, ଡେଞ୍ଜର ଅଛି, ହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଜର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଯେତିକି ବାଟ, ମାନେ ଯେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି ସେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବେ, ଯୋଉଠି ରହିଲେ ସେଠି ବନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ ମାର୍ଗ ସେଇ ହଉଛି ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ମା ଆମକୁ ନେଇକିରି ଯିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା ଖାଲି ଗୋଟାଏ ପଟରେ ନୁହଁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମାରେ, ମନରେ, ପ୍ରାଣରେ, ଶରୀରରେ, ଧନରେ, କର୍ମରେ, ଚିନ୍ତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାଟା ହିଁ ହଉଛି ଆଜିର ଆପଣ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସମର୍ପଣ ବୋଲିକିରି ଯାହାକୁ ମା କହନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜି